મોડા મોડા પણ આવ્યા ખરા. આ વસંતે મોડું કર્યું હશે, આ તો ભરતને લાવ્યો હોય એટલે બધાને થાય ને કે હા મારે નામ આવી ગયું. હા રાજુભાઈ બરાબર. અંજારના પ્રથમ નાગરિક જ્યારે આવે ત્યારે આમ તો કોઈ પણ સામાજિક ફંક્શન પૂરું થયું કહેવાય, એટલે આજે ખરા અર્થમાં અમે વિરામ આપીએ છીએ. આભાર હો ભાઈ, મોડો આવ્યો. બેસો, બિરાજો. મારા તો પુત્રો છે, આપણે એના સ્થાનને માન આપવું પડે, પણ મારા સંતાનો જેવા છે. નમઃ જગ તારિણી તું માં, સકલ જગ તારિણી તું માં. जग तारिणी तुम सकल जग तारिणी तुम. भक्त भय कारिणी तुम, सुर भय कारिणी तुम. आ बाजू आ बाजू आ बाजू बेटा. साकार में साकार में व्यवहार की अभिव्यक्ति. श्रीमद देवी भागवत એટલે દેવીના સંદર્ભમાં લોકમાનસમાં જે છાપ છે બિલકુલ ખોટી છે. શક્તિની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશ્યથી ભગવાન વેદવ્યાસે 5મા પુરાણ તરીકે દેવી ભાગવત લખ્યું. એને વિચાર થયો, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ. कभी निद्रा बनकर वो मुझे सुलाती है, कभी क्षुधा बनकर है, और कभी पाचन शक्ति बनकर मैं जो खाता हूँ उसको हजम करती है. तो शक्ति के बारे में तो कुछ मैंने लिखा ही नहीं. समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की स्थापना किसने की, समग्र ब्रह्मांड की परम संचालिका कौन है, मैं और आप नहीं. इस छोटी सी गद्दी पर मैं हूँ, एक छोटी सी कुर्सी पर आप है. हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने कोई स्थान पर है, लेकिन हम सबको नचाने वाला कौन है, जगत जननी जगदम्बा है, पराम्बा है. और इस पराम्बा का गुणगान गाना अनिवार्य है. जब तक मनुष्य को पता नहीं चलेगा कि शक्ति बिन सांप्रदायिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ शक्ति का कोई भेद नहीं कर सकता है. कोई ईसाई को भी भूख लगती है, सिख को भी भूख लगती है, हिंदू को भी भूख लगती है. शक्ति की जरूरत मुसलमान को भी है, हिंदू को भी है. जापानीज उसे मित्सुबिशी कहते हैं, जैन लोग पद्मावती कहते हैं, हम उसे माँ अम्बा बहुचर इत्यादि कहते हैं. विस्तार से कहने बैठूं तो 1 महीना भी मुझे कम पड़ जाए, मेरे पास टाइम नहीं, क्षमा करना. आपको लगेगा माँ बहुत स्पीड में बोल रही है, लेकिन क्या करूं, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुंचे, फिर भी बहुत कुछ कहना बाकी है. तो इतनी प्लेटफॉर्म के साथ मैं कह रही हूँ कि भगवान वेदव्यास जी जीव प्राणी मात्र को समझाना चाहता है, होश मिलाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि तेरे पीछे कोई ऊर्जा, कोई पावर, कोई स्पिरिट ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी वजह से तू सोच सकता है, जिसकी वजह से तेरे जीवन का पूरा व्यापार चल सकता है. बस इसी उद्देश्य के साथ हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि बोले हैं, लेकिन यहाँ केंद्र में नारी शक्ति, नारी स्वरूप की, नारी के विविध स्वरूपों को लेकर वेदव्यास जी आगे बढ़े हैं. कभी शाकंभरी बनकर गुफा में राक्षसों के भय से छिपे हुए, रोते हुए, भूखे प्यासे देवताओं को साग भाजी लाकर जगदम्बा खिलाती है, तब शाकंभरी नाम रहा. दुर्गम नाम के असुर का संहार जब किया तब उसका नाम दुर्गा रहा.
चंड और मुंड का जब वध किया तब उसका नाम चामुंडा रहा। महिषासुर का वध किया तब महिषासुर मर्दिनी नाम रहा। और वाघ की सवारी करके शुंभ के नगर में गई, शुंभ और निशुंभ को ललकारने के लिए, तब उसका नाम वाघेश्वरी रहा। એટલા બધા નામો છે કે એમાંથી બે ચાર નામનું સ્મરણ રહી જાય તો એ ઘણું છે। અને સમગ્ર નારી સમાજને ભગવાન વેદવ્યાસ કહે છે કે તમારી રક્ષા કરવા જો તમે સક્ષમ નથી તો જગતમાં કોઈ તમારી રક્ષા નહીં કરી શકે। જગતના મહિષાસુરોને મારવા માટે તમારે કટિબદ્ધ થવું પડશે। પહેલા એક હતો, અત્યારે ઘેર ઘેર દેખાય છે। શુંભ અને નિશુંભ સમાજમાં મર્યા નથી, કાગળ ઉપર ભલે અમે મારતા હોઈએ અહીંયા ઓન પેપર, નથી મર્યા। એ શુંભ અને નિશુંભને મારવા માટે રાધે શ્યામ સીતારામ ટોળામાં બેસીને જય જય અંબે જય જગદંબે કરીએ તો નહીં ચાલે। તમારે પોતે ચંડિકા થવું પડશે આ અસુરોનો સંહાર કરવા। એ દેવી ભાગવતનો સંદેશ છે। વ્યક્તિગત શક્તિ, વ્યક્તિગત ઉર્જા અને વૈશ્વિક ઉર્જા એ બંનેને સમજાવવાનો વેદવ્યાસે આ પુરાણની વિવિધ કથાઓ દ્વારા પ્રયાસ કર્યો છે। એટલે દેવી ભાગવત છેલ્લે છેલ્લે આવ્યા એને ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે આપણે શું સાંભળ્યું, ને કે સીતાનું હરણ થયું, હરણમાંથી સીતા ક્યારે થશે। જય જય અંબે જય જગદંબે જય જય અંબે જય જગદંબે જય જય આગળ વધે છે। દેવીના અનેક સ્વરૂપો વિશે આપણે સાંભળ્યું અને હવે સતી સાવિત્રીનું ઉપાખ્યાન પણ વેદવ્યાસજીએ ટૂંકમાં ક્યાંક લીધું છે। ધ્યાન આપજો માતાઓ। ઊંચા નીચા થાવ છો, જવાના છો તો એ પ્રમાણે પછી આગળ વધુ, વચ્ચે ગડબડ થવાની। જય જય અંબે જય જગદંબે। ચૂપ। અમારો નાતો છે બહુ જૂનો, વસંતભાઈ નો તો આપણે આદર કરવો જોઈએ। અંજાર તાલુકા પંચાયત ને નગરપાલિકા, આમને મારો વિષય નહીં ને પોલિટિક્સ, બીજો કઈ વાંધો નથી, બસ ટૂંકી ન્યા જ પડ, નહીતર તો ક્યાંની ક્યાંય હોય અમે। પણ ખેર હમ લોગ કિંગ નહીં હે, કિંગ મેકર હે। તો નગરપાલિકાના પ્રમુખ સામે બેઠા હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે થોડુંક એમ થાય કે કંઈક પ્લેટફોર્મ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે આ ગ્રંથનું, એ કહેવાની ઈચ્છા થાય। ભરત આમ કરીને જોવે છે મારી આમે, જય જય અંબે જય, જોવે છે જેમ બે જય ધારાસભ્ય નીરુબા બેઠા હોય, બહુ પ્રેમ છે મારા ઉપર, એટલે સ્વાભાવિક છે કે મને એમ થાય, જનરલી આવું થાય છે વસંતભાઈ કે લોકો આવે બેસે ફુલહાર પહેરીને શાલ ઓઢીને નટવાના થઈ જાય અને પછી પહેલા આવીને બેઠા હોય ને પછી જરાક જ્યાં અમારી આમ જમાવટ થઈ હોય ને ત્યાં ઊભા થાય એટલે બધું કડડડ ભૂસ। એટલે મેં પૂછ્યું, ખોટું નહીં લગાડતા, મારા ભાઈઓ છો, મારા પુત્રો તુલ્ય છો, ઉંમરમાં મારાથી મોટા હો તો આપનો, આપની સત્તાનો અમારે આદર પણ કરવો જોઈએ, પણ ધર્મ સત્તા સર્વથી મોટી છે। ધર્મસત્તાના હાથમાં બધા અધિકારો આપેલા છે। દશરથ અને શતાનંદ ઋષિ જનકનો કાન પકડી શકતા હોય તો તમે તમારા ભાઈઓ છો, એટલે કીધું ગડબડ નથી કરવાના ને। જય જય અંબે જય જગદંબે જય જય અંબે જય જગદંબે। ખેર આપણે મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ। સાવિત્રી ઉપાખ્યાન ભદ્ર નરેશ વિષય તરફ પ્રવેશ કરીએ છીએ। સમય ઓછો છે, ચિંતન તો ઘણું બધું આવે છે, ઘણું બધું આપ્યું છે અને હજી ઘણું બધું રહી જવાનું છે, કારણ કે વાણી રૂપે સંસ્થિતા જ્યારે સાક્ષાત પ્રગટ થઈ જતી હોય ત્યારે એનો પાર પામવો આ ચામડાના જીભથી ઘણું અઘરું છે, છતાંય પ્રયાસ કરું છું। માતાઓ ભાઈઓ, સરસ
સરસ વાત કરી છે. રાધાની ઉત્પત્તિ, પછી રાધા પરા પ્રકૃતિ કીધી અને રાધા કૃષ્ણ રાસમાં લીન હતા અને એ મહારાસમાં સરસ્વતી વીણા વગાડવા માંડ્યા. મહાદેવ સદાશિવ તાંડવ કરવા લાગ્યા અને રસ બરસે તે અતિ સુંદર આખો રસ વરસવા લાગ્યો અને સમરસતા એક વ્યાપી ગઈ. જ્યારે એક હાર્મની, સ્પિરિચ્યુઅલ હાર્મની જેને કહેવાય, એ આધ્યાત્મિક હાર્મની જ્યારે એક સંઘમાં ઊભી થાય છે ત્યારે એમાંથી એક કંઈક કશુંક પવિત્ર વહે છે, એનું નામ ગંગા. એ વાત ગઈકાલે મેં તમને કહી, તમે મિસ કર્યું, નહોતા આવ્યા, એનું ગયું. ખેર, આગળ વધીએ છીએ અને હવે ગંગા સ્તુતિ પછી આપણે સાવિત્રીનું ઉપાખ્યાન ટૂંકમાં લઈએ છીએ. વૃંદા અને તુલસીની પણ કથા આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુ પાતિવ્રત્ય ધર્મનું પાલન કરનારી તુલસીના પાતિવ્રત્ય ધર્મનો ભંગ કરાવે છે. સમરથ કો નહીં દોષ ગુસાઈ, રવિ પાવક સુરસરી કી નાઈ. કારણ કે તુલસીના પતિનું નામ શંખચૂડ હતું અને શંખચૂડની પાસે એવું કવચ હતું કે જ્યાં સુધી શરીર પર કવચ હોય, સાથે સાથે વરદાન હતું કે એની પત્ની જ્યાં સુધી પાતિવ્રત્ય ધર્મનું પાલન કરશે ત્યાં સુધી તાકાત નથી, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એને મારી શકે. ભગવાન વિષ્ણુ કહે હવે શંખચૂડ હંફાવે છે, બધાને શું કરવું? ત્યારે અહીંયા રાજનીતિ વિષ્ણુને ખેલવી પડી છે. કહેવાય છે કે વિષ્ણુ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને શંખચૂડની પાસે કવચ માગે છે. શંખચૂડ કર્ણ જેવો દાનેશ્વરી હતો, કવચ ઉતારીને આપી દીધું એટલે અસલામત થઈ ગયો. પણ પત્નીના તપના બળથી એ શંખચૂડ રણ મેદાનમાં હારતો નથી. શું કરવું? વિષ્ણુ ભગવાનને કહ્યું, સમર્થને દોષ નથી લાગતો મહારાજ, આપ તુલસીનો વ્રત ભંગ કરાવો. આમ પણ તુલસીએ આગલા જન્મમાં ઘોર સાધના કરેલી અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા ત્યારે વિષ્ણુને કહેલું કે પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાઓ. વિષ્ણુ કહે કોઈ ક્ષણ જીવનમાં એવી આવશે આગલા જન્મે કે હું પત્ની તરીકે તારો સ્વીકાર કરીશ. અને એક ક્ષણ જાણીએ વિષ્ણુ પણ જો જબાન આપીને કર્મથી બંધાય તો એને કર્મ ભોગવવું પડે છે. એ વાત અહીંયા કરી છે. કહેવાય છે બીજા જન્મે ભગવાન વિષ્ણુ આ શંખચૂડની પત્ની તરીકે તુલસી છે અને તુલસીના પાતિવ્રત્ય ધર્મના બળના કારણે શંખચૂડ મરતો નથી. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ એક તરફ રણ મેદાનમાં ઘોર યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે શંખચૂડ અને દેવતાઓનું, બીજી તરફ રાતના સમયે ભગવાન વિષ્ણુ બહુ શંખચૂડ જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને શંખચૂડ જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તુલસીની સામે આવે છે. તુલસીને થયું મારો પતિ છે, પોતાનો પતિ મારીને સર્વ રીતે સેવા કરે છે, પણ એના વ્યાપારમાં દેહના જે વ્યાપારો હોય, ક્રિયાકલાપો હોય, એ ક્રિયાકલાપોમાં ફરક લાગ્યો. પત્ની પતિના હાથને ઓળખે અને થયું ના મારો પતિ નથી. કામ ક્રીડામાં ફરક લાગ્યો. ક્રોધાયમાન થઈને તુલસીએ પૂછ્યું તું કોણ છે? વિષ્ણુ ગભરાઈ ગયા. વિષ્ણુ કહ્યું ક્ષમા કર તુલસી, આગલા જન્મે તે મારી પાસે વચન માંગ્યું તું પત્ની તરીકે સ્વીકાર કરો, એ વચન પણ પૂરું કર્યું. પણ તું શાંત થા, તારા પતિને મારવા માટે બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો. તારો વ્રત ભંગ થાય તો જ તારો પતિ મરે. બહેનોમાં તાકાત કેટલી છે! પતિવ્રતા નારીનો પતિ ગમે તેવો હોય પણ જો પત્ની પતિવ્રતા હોય તો પુરુષની ક્યાંક ને ક્યાંક રક્ષા થાય છે. એટલે નારીઓને સાચવજો, નારીઓ પ્રત્યે આદર કરજો, પત્ની પ્રત્યે પ્રેમ રાખજો. પત્ની એ પુરુષની તાકાત છે, સ્ત્રી એ પુરુષનું બળ છે, અર્ધાંગીની કહેવામાં આવી છે ને. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. માતાઓ, ભાઈઓ, તુલસીએ શાપ આપ્યો છે ભગવાનને કે તું પથ્થર બની જા. ભગવાન કહે તું વૃક્ષ બની જા. પણ બંનેનો પ્રેમ અમર થઈ ગયો. આજે પણ વૈષ્ણવો શાલિગ્રામની તુલસી વગર પૂજા કરતા નથી. આ બધી પુરાણ કથાઓ છે, આમાં ખાસ તત્વચિંતન જેવું નથી. પણ આ સ્ટોરી પુરુષને વિચાર તો કરી મૂકે છે, નારીને વિચાર તો કરી મૂકે છે. અને હું એટલા માટે જ કથાઓ કહું છું કે માણસ વિચાર તો થાય એ બહુ જરૂરી છે. માણસ જ્યારે વિચાર જડ થઈ ગયો છે, વિચાર મૂઢ થઈ ગયો છે, ત્યારે પુરાણોના આધારથી ફરી વખત એને વિચાર તો કરવો એ સંતોનું કર્તવ્ય છે, બુદ્ધિજીવીઓનું કર્તવ્ય છે, જ્ઞાનીઓનું કર્તવ્ય છે. ખેર, આપણે આગળ વધીએ છીએ. પછી સાવિત્રીનું આખ્યાન આવે છે. સતી સાવિત્રી વિશે પિક્ચરો પણ બન્યા, એના ગીતો પણ આપણે ગાઈએ છીએ, એનું નામ પણ સાંભળ્યું છે. ટૂંકમાં કહું, મારી પાસે 1 જ કલાક બોલવા માટે છે. 1 કલાકમાં ઘણું બધું મારે કહેવાનું છે અને કેટલું બોલો છે એનું મહત્વ જ નથી. તમે જે શબ્દ આપો છો એની ચોટ કેટલી હદે થાય છે, સાંભળનારાને અસર કેટલી થાય છે, સાંભળનારો જાગે છે કેટલો, એ વાત મહત્વની છે. કંટાળાજનક 6 કલાકનું ભાષણ કરવા કરતાં 10 મિનિટમાં પણ જો માણસ જાગતો હોય તો એ 10 મિનિટ વધુ મહત્વની ગણું છું મારી દ્રષ્ટિએ. ભાઈઓ, માતાઓ, આપણે મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ. વેદવ્યાસ લખે છે, शक्ति को कहूँ बखानी,
में को एक न जाए, कोटिक में को एक न जाए। प्रेम जीवन प्रेम संजीवन, प्रेम जीवन प्रेम संजीवन, प्रेम कथा से सार्थक जीवन, प्रेम कथा से सार्थक जीवन। प्रेम का महिमा गान भगवान वेदव्यास करना चाहते हैं। माता प्रेम पीड़ा है सबको प्यारी, प्रेम की वेदना दुख देती है फिर भी सबको प्यारी लगती है, ऐसा शास्त्र कहता है। इश्क ना है ऐश ना अय्याशी ना अय्यारी है, इश्क ना है ऐश ना अय्याशी ना अय्यारी है। मैंने लिखा है कहीं इश्क नाम के मेरी नज़म में कि मोहिनी बैब इश्क अल्लाह की सीधी यारी है, मोहिनी बैब इश्क अल्लाह की सीधी यारी है। कोई शायर सरस बात करे छे। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। ज्ञान नु काम त्या नथी, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अक्ल नो बुद्धि नो भार प्रेम नथी उठावी सकतो। प्रेम तो नवजात शिशु जैसा निर्मल और निर्दोष हो जाता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसी आग है गालिब कहता है जो लगाए ना लगे बुझाए, ना बुझे लगाने से वो लगती नहीं, बुझाने से वो लग गई तो बुझती नहीं। અને આવો જ પ્રેમ સાવિત્રી અને સત્યવાનની વચ્ચે હતો। ભદ્ર નરેશની આ કન્યા 16મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે। યોગ્ય મૂર્તિઓ શોધ્યો। સત્યવાન ગુણ રૂપ में પુરંદર, પુરંદર એટલે ઇન્દ્ર, ગુણોમાં પણ ઇન્દ્ર જેવો હતો, સૌંદર્યમાં પણ ઇન્દ્ર જેવો હતો। સત્યવાનની સાથે સાવિત્રીનું લગ્ન થયું છે। વેદવ્યાસે સરસ વાત કરી છે। જે પુરુષ અહંકારથી મુક્ત છે, જે પુરુષ સરળ છે, જે પુરુષ પત્ની સાથે મિત્ર ભાવથી રહે છે, ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે વેદવ્યાસે। જે પુરુષ સરળ છે, અહંકાર મુક્ત છે અને પત્ની સાથે જે મિત્ર ભાવથી રહે છે એ પુરુષની આયુષ્ય, ધન અને કીર્તિમાં વધારો થાય છે। સરસ મજાની વાત કરી છે। ખેર તો અહીંયા એવું જ સરસ મજાનું કપલ છે સત્યવાન અને સાવિત્રી, બંનેની વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ છે, અપાર પ્રેમ છે। ખોળિયા જાણે અલગ, જીવ બહેના એક। પણ ઈશ્વરને કરવું અથવા તો કદાચ સાવિત્રીની પરીક્ષા કરવા યમરાજા માગતા હશે કે એક વખત સત્યવાન અને સાવિત્રી ક્યાંક બહાર ગયા છે, કોઈક બગીચામાં સત્યવાનને સર્પદંશ થયો છે। સત્યવાનનું પ્રાણ પંખી ઉડી ગયો, સાવિત્રીના પગ તળેથી ધરતી ખસી ગઈ। ક્યાં કરે? કહેવાય છે યમરાજા તેડવા માટે આવ્યા છે। ઇતિહાસની વાત છે, અતિશયોક્તિ હશે પુરાણમાં, એક્ઝેજરેશન હશે। હું કહું છું અતિશયોક્તિ અલંકાર ભાષાનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે પુરાણમાં, પણ સાવ ખોટું તો નહીં હોય। કેટલાય પેદા થયા, કેટલાય ખોવાઈ ગયા દુનિયામાં આવીને, પણ ઇતિહાસના પાના પર ચડી ગયો અથવા ભારતના ઋષિને જેનું નામ લખવાનું મન થયું, કંઈક તો દમ હશે એની વાતમાં, કંઈક તો તથ્ય હશે, કંઈક તો સત્ય હશે, નહીંતર આટલું ખોટું બહુ લાંબુ ન ચાલે। એટલે આ શાસ્ત્રમાં, પુરાણોમાં સાવ ગપ્પા નથી, સમજો, કંઈક તો તથ્ય હશે એમાં। યમરાજા સ્વયં સત્યવાનના પ્રાણને લેવા આવે છે। સાવિત્રી આડી ઉભી રહે છે। मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरे पति के प्राण को। सावित्री हटी जा, क्या कर लेंगे आप? मृत्यु के देवता है, ज्यादा से ज्यादा मुझे ले जाएंगे, आप क्या करेंगे? सावित्री तेरा समय नहीं हुआ है, तू चाहेगी तो भी मैं तुझे नहीं ले जा सकता हूँ। सावित्री हट जा मेरे रास्ते में से। सावित्री बोली नहीं हटूंगी। पतिना प्राण ने लઈને યમરાજા જઈ રહ્યા છે। જો સમાજ બહુ સ્વાર્થી છે, બહુ સ્વાર્થી છે। આ બધા દ્રષ્ટાંતો સાંભળીને કદાચ પત્નીને પતિ માટે સાચો પ્રેમ જાગે, પતિને પત્ની માટે સાચો પ્રેમ જાગે, એટલે આ દ્રષ્ટાંત હું કહું છું। બાકી આજે તો સાવિત્રી જેવી સ્ત્રીઓ કદાચ દીવો લઈને ગોતવા જઈએ તો મળવી ઘણી મુશ્કેલ છે, ઇટ ઇઝ ફેક્ટ।
છતાંય હું કહું છું, આજનો સમય તો કેવો છે, મતલબ પરસ્ત દુનિયા થઈ ગઈ છે. આખો સમાજ સ્વાર્થથી જીવે છે. કેલ્ક્યુલેશન, એડજસ્ટમેન્ટ. કોઈ સરસ વાત કરી છે, મેરેજ ઇઝ ગેમ્બલિંગ એન્ડ લાઈફ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ. લગ્ન એ તો એક જુગાર છે કે હાર ગઈ તો હાર ગઈ, જીત ગઈ તો જીત ગઈ. કોકના ભાગમાં વળી નીકળી જાય તો છેલ્લે કે લે એકો ફુલ્લીનો. જીત ગઈ તો જીત ગઈ, કોક વળી જોકર કાઢીને બૈરી સારી નીકળી ગઈ તો પતિ સારો નીકળી ગયો તો. બાકી તો લાઈફ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ. જીવન એક એડજસ્ટમેન્ટ છે. દરેક માણસ એડજસ્ટ કરે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કરવું જ પડે, છૂટકો જ નહીં. માહોલ આખો બદલાઈ ગયો. અને મેરેજ તો કે તો જુગાર છે કે, અને મેરેજ ઇઝ ગેમ્બલિંગ અને લાઈફ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ. આવા સૂત્રો જે સમાજમાં હોય એ સમાજમાં સત્યવાન અને સાવિત્રીની વાત જલ્દી ગળે ઉતરે નહીં. પણ એનો અર્થ એ કે આ કથાઓને છોડી દેવી ના. તો પ્રેરણા ક્યાંથી મળશે? માણસ જાગશે ક્યાંથી? સમાજ તો એટલો બધો સ્વાર્થી થઈ ગયો છે કે કોઈ શાયરે લખ્યું છે કે ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं. અહીં રહેવાય એવું નથી. ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं. बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं. ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल. અને જુઓ સમાજ કેટલો મતલબ પરસ્ત છે. તમને તો ખાસ અનુભવ થશે અહીંયા જે નેતાઓ બેઠા છે ને, કારણ કે મતલબ છે ત્યાં સુધી જ લોકો તમારી પાસે આવશે. લોકોના 50 કામ કરો અને એક કામ ન થયું એટલે કે નીમુબેન ખરાબ. આ સમાજ. જબ ગુલિસ્તા को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. फिर ये कहते हैं हमको अहले चमन, फिर ये कहते हैं हमको ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं. બગીચાને લોહીની જરૂર પડી ત્યારે અમારી ગરદન પહેલા કપાઈ, લોહી રેડ્યું, અને પછી જ્યારે બગીચો તૈયાર થઈ ગયો તો કે હવે તમારું નહીં, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं. આ દુનિયા છે, આ સંસાર છે. जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी. फिर ये कहते हैं हमको अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं. ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं. ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल. हाँ, छोड़ दे, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं. નથી સમાજમાં રહેવા જેવું. જેને સમજાઈ ગયું છે એ પછી ભરતરી હોય કે હરેશ્વરી હોય, એને પોતાની એક अलग जगह बनावी लीधी है. एक अलग जगह, सबके साथ रहने के बावजूद भी सबसे अलग, भीड़ में रहने के बाद अपना एक एकांत जिसने बना लिया है. ઠીક છે માતાઓ ભાઈઓ, આગળ વધીએ છીએ. પણ જ્યાં સમાજ આટલું બધું કેલ્ક્યુલેશનથી જીવતો હોય અને મતલબમાં જીવતો હોય, ત્યારે એ સમાજમાં સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથાની વધારે જરૂર છે. ભૂતકાળમાં ક્યારેય આ શાસ્ત્રની જરૂર નહોતી, એટલી અત્યારે જરૂર છે. ભયાનક સંક્રાંતિ કાળમાંથી સમગ્ર સમાજ પસાર થઈ રહ્યો છે. માતાઓ ભાઈઓ, 7 ડગલા સુધી સાવિત્રી યમરાજાની પાછળ. યમરાજાને એમ હતું કે પાછળ થોડી આવશે ને આવશે તો ક્યાં સુધી સ્ત્રી છે, ડરી જશે. પણ 2 ધડક શક્તિ રૂપે એને સંસ્થિતા યમરાજાની પાછળ. वापस लौट जा सावित्री, वापस लौट जा, तू गलत कर रही है, नहीं आ पाएगी. मैं देखती हूँ महाराज, मैं आ सकती हूँ कि नहीं, मुझे देखने तो दो. યમરાજા હાર્યા, થાક્યા, કંટાળ્યા. પ્રસંગ તો લાંબો છે, સમય નથી, સંક્ષિપ્તમાં કહું છું. યમરાજા કહે, તારે જે માગવું હોય તે માંગી લે. તારા પતિના પ્રાણ છોડીને એ સિવાય હું બધું જ આપવા તૈયાર છું. પ્રસન્ન છું તારા પ્રેમ પર. પતિ પાછળનો તારો સ્નેહ, તારું સમર્પણ, તારું બલિદાન, આટલું સેક્રિફાઈસ કઈ પત્ની કરી શકે કે યમરાજાની પાછળ જાય? તારા પતિના પ્રાણ સિવાય તું ગમે તે માગી લે સાવિત્રી, હું પ્રસન્ન છું. યમરાજા પોતાની ધૂનમાં છે અને સાવિત્રીએ શું માગ્યું કે મહારાજ ખરેખર પ્રસન્ન છો? હા. ધર્મરાજ છો? ફરી તો નહીં જાઓ? ના. યમરાજાને એમ કે પ્રાણ સિવાય માગવાની શરત છે ને, એટલે સાવિત્રીએ માગ્યું કે તમે જો પ્રસન્ન થયા હો તો આશીર્વાદ આપો, પુત્રવતી ભવ. યમરાજા કહે તથાસ્તુ. પણ સતી સ્ત્રી છે, તથास्तु कह दीधु. सावित्री कहे अब मेरे पति के प्राण को भी वापस दीजिए.
मैं तने कहूं तो के सिवाय બધું આપીશ। आप यमराजा है, धर्मराज है, आपने सोचा नहीं एक पतिव्रता नारी के पति का प्राण यमराजा लेकर चले जाए, बाद में कैसे पुत्रवती बनेगी? क्या दूसरे पति को मैं स्पर्श करूं, दूसरे पुरुष का मैं स्पर्श करूं? महाराज, गलती आपकी है तो आपकी गलती आप सुधार लो। यमराजा प्रसन्न થઈ ગયા અને સત્યવાનના પ્રાણ પાછા આપ્યા। જય જય અંબે, જય જગદંબે, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अंबे, जय जगदंबे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अंबे, जय जगदंबे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अंबे, जय जगदंबे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अंबे, जय जगदंबे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय 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 जगदम्बे, जय जय अम्बे सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम। लक्ष्मी की अब बात कर रहे हैं। दो अलग अलग बिंदुओं पर से गुजर रहे हैं वेद व्यास जी। एक और पहले बात बताई प्रेम की, अब दूसरी ओर लक्ष्मी भी अनिवार्य अंग है मनुष्य के जीवन का, अनिवार्य अंग है। सबको जरूरत पड़ती है, सबको पैसे की जरूरत किसको नहीं होती। यमन सरस बात करी છે। सुर नर मुनि सबने ते ही चाहा, ऋषि मुनि साधु संत सबको जरूरत पड़ती है इसकी, लेकिन साधारण मनुष्य में और संत में फर्क क्या है? साधारण मनुष्य पैसे के पीछे पीछे दौड़ता है, टारगेट पैसा होता है साधारण आदमी का, और संत का टारगेट कभी पैसा नहीं होता है, परमात्मा होता है। साधारण मनुष्य में और संत में फर्क इतना है, साधारण इंसान पैसों के लिए पागल बन जाता है, विवेक भ्रष्ट हो जाता है, कुछ भी कर देता है, और संतों के चरणों में बैठे बैठे लक्ष्मी आती है, इतना फर्क है। संतों के चरणों में लक्ष्मी आती है। खैर आगे बढ़िए। लक्ष्मी सदाय सब साधन दय, लक्ष्मी सदा लक्ष्मी सदा सब साधन दयालु, लक्ष्मी सदा सब साधन दयालु। हर प्रकार के सुख लक्ष्मी देती है, आत्म सुख को बात करके, आत्म सुख को बात करके। खैर આગળ સરસ વાત કરી છે। तात जीव की तीन है उपमा। સાંભળજો ભાઈઓ માતા, જીવની ત્રણ ઉપમા છે। આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ, આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। तात जीव की तीन है उपमा, तात जीव की तीन है उपमा, पर उपकारी मध्यम अधमा, पर उपकारी मध्यम अधमा, पर उपकारी लक्ष्मी भई धन्या, पर उपकारी लक्ष्मी भई धन्या, मध्यम भोग करे नहीं अन्या, मध्यम भोग करे नहीं अन्या, अधम कुमार से अपमाने, अधम कुमार से अपमाने, दान परम
પછી જન્મેજય રાજાને કહે છે કે રાજન, જીવની 3 ઉપમા છે. આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ? આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. આત્મદર્શન માટે જ છે આવા જ્ઞાન યજ્ઞ. हम तो आईना है, आईना बन गए हैं, कोई भी प्रतिबिंब यहाँ चिटक नहीं सकता, लेकिन इतना हम जरूर मदद करते सबकी. कोई भी आकर बैठ जाए, अपनी मूरत को देख सकता है कैसी है. आईने की भांति हम आपके सामने बैठे, हो सके तो अभी देख लो कौन कहाँ है. तात जीव की 3 उपाधि. જીવની 3 ઉપાધિ કહો, એની ડિગ્રી કહો, એની કેટેગરી કહો, એના સ્ટેજીસ કહો, જે કહો તે. તો કે કઈ કઈ છે? તો કે મધ્યમ, પહેલા તો શ્રેષ્ઠ, કઈ પરોપકારી, પછી મધ્યમ અને અધમ. તો કે પરોપકારી લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરે, મધ્યમ માણસ પાસે રૂપિયા આવે તો શું કરે, અને અધમની પાસે રૂપિયા આવે તો શું કરે. તો કે પરોપકારી છે એ પરહિતમાં પૈસા વાપરે. આવા જ્ઞાન યજ્ઞો ક્યાંય થતા હોય તો એમાં ધનનો ઉપયોગ કરે. હજી તો ભણકારા શિવ પુરાણના વાગી રહ્યા છે ને અમારી રશ્મિ, અમારી સાધિકા. કઈ અબજોપતિ નથી, પણ ઈશ્વરે દયા કરે એના પર. પોતે ક્લાસીસ ચલાવે, બીજા ઘરના કામ કરે, બીજી જવાબદારીઓ અદા કરે, પણ 1 રૂપિયો કરીને આ રીતે જે પૈસા ભેગા કર્યા હતા એમાંથી કહે કે માં, અમારે શિવ પુરાણ જ્ઞાન યજ્ઞ કરાવવો છે. અને 1.5 વર્ષ થયું હશે, ખબર નથી, 1 જ વર્ષ થયું. 1 વર્ષ પહેલા ખંભરામાં ધામધૂમથી શિવ પુરાણ થયું. હું કહું છું કે શિવ પુરાણ ઘણા થશે, પણ મને ખાતરી નથી કે એવું શિવ પુરાણ થશે કે કેમ, અને આવું દેવી ભાગવત થશે કે કેમ એ પણ હું નથી કહી શકતી. 2 અલૌકિક પોતપોતાની જગ્યાએ. હા, તો માતાઓ, પરોપકારી આત્મા જે છે એ પોતાની લક્ષ્મીને સારા રસ્તે વાપરે છે. જયશ્રીબેન, હરિ મહારાજ, ઈશ્વરની દયાથી 2 પૈસા આવ્યા. હરિ મહારાજ તો કેટલો સંઘર્ષ કરીને છોકરો આગળ આવ્યો છે. બહુ મજૂરી કરી છે, મજૂરી જ કરી છે એના જિંદગીમાં, બહુ મજૂરી કરી છે. અને થોડીક ભગવાનની જ્યાં દયા થઈ, તમે તો જાણતા નથી, હું તો યજમાનની કુંડળી આખી જાણું. મને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે મારે એને મદદ કરવાની છે, કઈ રીતે મારે એને સહયોગ કરવાનો છે. મને વ્યાસપીઠ મળી ગઈ, મારી વાહવા થઈ ગઈ, મારા બેનરો લાગી ગયા, ટોળું ભેગું થઈ ગયું, એટલે મતલબ પૂરો થયો એવું નથી. બિલકુલ અલગ નેચર છે મારો. ખૂબ સંઘર્ષ કરીને બ્રાહ્મણનો બાળક આગળ વધ્યો છે, અને 2 પૈસા પાસે આવ્યા, અને ઘરનું મકાન થયું, થોડોક સત્સંગ થયો, ચર્ચા થઈ. જયશ્રી ધીરે ધીરે સાધક સમાજમાં આવતી થઈ, થોડું થોડું. હજી તો સવારે જ મને ફોન કરીને કહે છે 8 વાગ્યામાં, માં હજુ તો અમે શીખીએ છીએ, અમને કાંઈ સાધનામાં ખબર નથી પડતી, વ્યવહારિક જ્ઞાને પૂરું નથી, માં અમારી ભૂલ થાય તો માફ કરજો. ધન્ય છે આની સરળતાને, ધન્ય છે વિનમ્રતાને. નહીતર 1.5-2 લાખ રૂપિયા આપે એ તો જાણે વેચાતા લઈ લીધા હોય એવો વ્યવહાર કરતા હોય ઘણી વાર. તો પણ કે માં મારી ઘણી ભૂલો થતી હશે, અમને માફ કરજો. તો આ જે સરળતા છે, જે વિનમ્રતા છે, એના પર આશીર્વાદ ઉતરે છે સંતોના. ખેર માતાઓ, ભાઈઓ, આપણે મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ છીએ. કહેવાનું તાત્પર્ય કે પરોપકારી પાસે, સજ્જન માણસ પાસે અહીં બેઠા છે, બધા ધ્યાન રાખજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. ઈશ્વરે ઘણા બધાને આપ્યું હશે, નહીં હોય તો આવશે, ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. પણ તમારી પાસે જો લક્ષ્મી આવે તો સારા કાર્યમાં એનો ઉપયોગ કરજો. પરોપકારના માર્ગે બીજાના કલ્યાણ માટે પૈસાનો ઉપયોગ કરે. હજારો માણસોએ 9 દિવસ આનંદ લીધો. વિચાર કરો, એક માણસ બીજા માણસને 5 મિનિટ માટે પણ શાંતિ આપવા સક્ષમ નથી. એટલે યાદ કર્યો, એટલે ઘણી વાર સક્ષમ નથી હોતો. એના બદલે 200, 500, 1000, 2000 માણસ 2 કલાક સુધી એક ભાવ સમાધિમાં ચાલ્યા જાય, શ્રવણ સમાધિમાં ચાલ્યા જાય, અને 9 દિવસ સુધી. આ કાંઈ નાનો ખેલ નથી. ઈશ્વરની કૃપા હોય તો થાય, પૈસાથી નથી થતું. પૈસા તો ઘણાની પાસે છે, પણ ઈશ્વરની કૃપા હોય તો યજ્ઞનો આરંભ થઈ શકે, યજ્ઞમાં આનંદ આવે, અને નિર્વિઘ્ને યજ્ઞ પૂર્ણ થાય. નહીતર ઘણા આરંભ કરે છે પણ એમાં મોજ ન હોય. મોજ આવે તો વળી પૂરું થતા વચ્ચે કંઈક એવું થાય કે મૂડ બગડી જાય. પણ આપણે પહેલા દિવસથી આ છેલ્લા દિવસ સુધી આનંદ છાયો, અંજાર મેં આનંદ છાયો, મોજ. જેની સામે જો બધા મરક હસે છે, પ્રસન્ન છે બધા. ને આટલી બધી પ્રસન્નતા જો મને લાગે છે 1.5-2 લાખનો ખર્ચો કરીને આટલા બધા માણસોને મળતી હોય તો એમ કહું છું બહુ સસ્તું કહેવાય. પૈસાથી
સુખ ખરીદી શકાય છે પણ આનંદ ખરીદી શકાતો નથી. પણ ધર્મ કાર્યમાં પૈસાનો તમે જ્યારે યોગ કરો અને આનંદ પ્રગટ થઈ જતો હોય તો હું એમ કહું છું કે આપણને ઘણું સસ્તામાં મળ્યું. 1,71,000 રૂપિયાનું ફિગર આપીને મુખ્ય યજમાન થાય, એની જેટલી શક્તિ હતી એટલી ધર્મની ગાડીને પછી ધક્કો લાગ્યો. હા, અંજારમાં મંદી ચાલે છે, ભૂકંપમાં ભાંગી ગયેલું છે, અવારનવાર લોકો સહયોગ કરતા હોય. આ વખતે નિર્ણય કરેલો શૈલેશ્વરને, સોમભાઈને, લાધુભાઈને, સાધિકા બહેનોને કીધું ભીખ નથી માગવાની, યજ્ઞ કરવાનો છે. બિલકુલ કોઈને શરમાવશો નહીં. રસોડે કોઈ ખાય અને પછી એનું બાવડું પકડીએ 25 રૂપિયાનું ખવડાવીને કે 250 રૂપિયા નોંધાવ, જામશે નહીં, મને મજા નહીં આવે કીધું. ઈશ્વરે એવી કૃપા કરી કે પરદેશમાંથી દાનની સરવાણી શરૂ થઈ ગઈ. તો લાધુભાઈને સંતોષ થયો. લાધુભાઈ કે કાલે વાત કરતા હતા કે અમારા ખંભરાવાળાના હાથમાં રદ્દી તો છે. કીધું રદ્દી ન હોય તો માં હરેશ્વરી આવી ન હોય તમારા ખંભરામાં. કીધું કચ્છની સૌથી પહેલી ધ્યાનપીઠ ખંભરામાં થઈ છે, તો એ જ ખંભરાનું સદભાગ્ય છે. ખેર આગળ વધીએ છીએ માતાઓ ભાઈઓ. ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ આ જીવની 3 ઉપાધિ છે. તો ઉત્તમ કોને કહેવામાં આવે તો કે પોતાના ધનનો પરોપકારમાં, સત્કર્મમાં, સેવામાં સદુપયોગ કરે. મધ્યમ કોને કહેવામાં આવે તો કે હું કમાઉં, હું ભોગવું, મારા પૈસા બીજા માટે નથી, ભોગવા આવે. અને અધમ કોને કહેવામાં આવે તો કે પૈસાનો દુરુપયોગ કરે, શરાબના રવાડે ચડે, ફેફસા બગાડે, લીવર ખરાબ કરી નાખે, જુગારની ક્લબમાં જાય, હારી જાય. એનાથી આગળ વધીએ, મારામારીમાં જેના રૂપિયા જાય. પેલા સોપારી આવતી હતી 10 પૈસાની, અત્યારે સોપારી 25-25 લાખની થઈ ગઈ. સોપારી આપી દે કોકની. તમે બધું સારી રીતે સમજી શકો છો આ બધી વ્યાખ્યાઓ. તો જેના પૈસા વિનાશના માર્ગે જાય છે, ખરાબ રસ્તે જાય છે, એ અધમ લક્ષ્મી છે, અધમ માણસની. તમને એટલા માટે હું કહું છું કે હું આવી ન છું કે તમે એમાં જુઓ તમારી સંપત્તિને તમે કઈ રીતે વાપરો છો, તમારા મનમાં શું ભાવ આવે છે. ખેર આગળ વધીએ છીએ. લક્ષ્મી તો ચંચળ છે, એનું વાહન તો કમળ છે, અને કમળનું સ્થાન તો પાણીમાં છે. જરાય અસત્યનું વજન નહીં ઝીલી શકે હો, થપાટ મારીને ચાલી જશે. સાવધાન. એટલે લક્ષ્મીને સંભાળતા શીખજો, સાચવતા શીખજો. લક્ષ્મી પૂજન, ચોપડા પૂજન, ધાતુનું પૂજન કરવાથી કે રોકડા રૂપિયાનું પૂજન કરવાથી લક્ષ્મી પ્રસન્ન નહીં થાય. પણ જ્યાં જરૂરિયાત છે એવી કોઈ ગરીબ કન્યાનું કન્યાદાન કરવામાં આવે, કોઈ વિદ્યાર્થીની ફી ભરવામાં આવે, કોઈને આશરો નથી એને ગરીબને આશરો કરી દેવામાં આવે, તમારામાંથી યથાશક્તિ જે હોય એ રીતે સહકાર આપવામાં આવે, તો એનાથી મોટી પૂજા લક્ષ્મીની બીજી કોઈ નથી. આ વાતને યાદ રાખજો. ત્યાર પછી ષષ્ઠી દેવીની કથા આવે છે, તિલક્કામોદ. સરસ વાત છે માતાઓ ભાઈઓ. આ ષષ્ઠી શું? છઠ્ઠી તમે જેને કહો છો, અભ્રંશ થયું ષષ્ઠીનું છઠ્ઠી. હા, તો આ છઠ્ઠી દેવી શું? લોકોના મગજમાં બેસે એવી વાત નથી, પણ દેવી ભાગવતે વિસ્તારથી આ બધી વાત સમજાવી છે. સરસ વાત છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ ષષ્ઠી દેવી કોણ હતા? આ કોઈ એક ગાંડા માણસોએ ઊભી કરેલી પરંપરા નથી છઠ્ઠીની, પણ પૌરાણિક સત્ય છે. ઇતિહાસ એના માટે કંઈક કહે છે. અને વેદવ્યાસ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસુ નહીં પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બ્રહ્મસૂત્રને લખનારો અને વેદોના વિભાગ કરનારો એવો વેદવ્યાસ જ્યારે કલમ ઉપાડતો હોય ત્યારે એમાં કંઈક તથ્ય હોય, એમાં કંઈક સત્ય હોય. તો કે ષષ્ઠી દેવી કોણ હતા? તમે તો એવું જ માનો છો કે છોકરાના જન્મના 6ઠ્ઠા દિવસે ફૈબા આવે ને બધા ભેગા થાય ને સારું સારું ખાય ને ઓલા અળોટ પળોટ કરે, એને સાડલામાં લઈને રમાડે ને કે છઠ્ઠી પૂરી થઈને તિલક બિલક કરે. પણ ષષ્ઠી વિશે વિસ્તારથી સમાજ નથી જાણતો. મારે 5 મિનિટ કંઈક કહેવું છે. આ પરંપરા ક્યારથી થઈ અને કોણ હતા? શિવ પુત્ર વૈદુ ષષ્ઠી દેવી, ષડમુખપતિ સાસ મહાદેવ. શિવ પુત્ર ષષ્ઠી દેવી, ષડમુખપતિ સાસ મહાદેવ. મહાયોગી સિદ્ધા ભયું, શિશુ આશીષ સદા તે દયયું. મહાયોગીની સીતા ભયો, શિવાશીષ સદા તે દયૌ. શિવ પુત્ર વધુ, સદાશિવ મહાદેવના પુત્ર વધુ. કાર્તિકેય સ્વામી એના પતિ હતા.
ષડમુખપતિ સાસ મહાદેવી પાર્વતીજી જેવી જેની સાસુ હતી મહાન યોગીની હતા ષષ્ઠી દેવી, મહાયોગીની સિદ્ધાણી હતા. શિશુ આશીષ સદા તે દયવ. અને જો મોડર્ન લેંગ્વેજમાં કહું, મોડર્ન સ્પીચમાં કહું તો એવું કહી શકાય કે જે તે સમયના લાખો વર્ષ પહેલાના સર્વપ્રથમ બ્રહ્માંડના પીડિયાટ્રિશિયન, બાળ રોગ નિષ્ણાત, એ જમાનાના સૌથી પહેલા પીડિયાટ્રિશિયન. પછી ધીરે ધીરે આ બધા ડિગ્રીઓ આવીને ડોક્ટરો થયા, પણ સૌથી પહેલા બાળકને જન્મ પછી થતા રોગો, બાળકને લાગતું ઇન્ફેક્શન અને બાળકનો સ્ટેમિના ઘટી જાય છે, જ્યારે ઇમ્યુનિટી પાવર નો રેઝિસ્ટન્સ પાવર જ્યારે ઘટી જાય તો એ માટે શું કરવું? બાળ મૃત્યુ દર ઘણો ઊંચો હતો એક જમાનામાં, ઇતિહાસ એવું કહે છે. ત્યારે આ શિવના પુત્રવધુ કુમાર કાર્તિકેયના પત્ની એને એમ થયું કે બાળકોને બચાવી લેવા જોઈએ ગમે તેમ થાય. કહેવાય છે કે એટલો બધો આ બાળકોના મૃત્યુનો દર ઊંચો હતો કે 100 બાળકમાંથી 20 બાળકો જ બચતા, બાકીનું મૃત્યુ થઈ જતું હતું. આવો ઇતિહાસ કહે છે, મારા વાંચેલી વાત છે. 20 જ બાળકો બચે, બાકી ગુજરી જાય. ત્યારે આ યુવતીને એમ થયું, યુવતીઓ ધ્યાનથી સાંભળે, આ યુવતીને એમ થયું કે કંઈક કરવું જોઈએ. મૃત્યુનું કારણ શું છે? એવું કયું ઇન્ફેક્શન લાગી જાય છે? એવું શું ઘટે છે તાજા જન્મેલા બાળક સાથે કે 5-6 દિવસમાં જ ગુજરી જાય છે? માથાએ 9-9 મહિના પેટમાં ભાર વેંઢાર્યો, પ્રસૂતિની પીડા સહન કરે અને એક આત્મા ધરતી પર આવીને જીવનનો આનંદ ન લઈ શકે. એણે બરાબર એના પર અભ્યાસ કર્યો, એનું સાયન્સ આખું ડેવલપ કર્યું, એની દવાઓ એણે વિકસાવી, જેનું નામ ષષ્ઠી દેવી હતું, પણ એનું મૂળ નામ છે દેવસેના. અને બ્રહ્માની માનસ પુત્રી છે, બ્રહ્માની માનસ પુત્રી અને દેવસેના. 16 માતૃકાઓનું તમે જ્યારે પૂજન કરાવો છો ત્યારે ખબર છે એમાં દેવી દેવસેનાનું નામ આવે છે. તો આ દેવસેના એનું નામ છે, 16 માતૃકાઓમાં એનું ઉત્તમ સ્થાન છે. અને આ ષષ્ઠી દેવીએ બાળકનો આખું શાસ્ત્ર રચ્યું, એનો આખો અભ્યાસ કર્યો, અભ્યાસક્રમ તૈયાર કર્યો, બીજી યુવતીઓને પણ તૈયાર કરી. અને ષષ્ઠી દેવી માટે એવું કહેવાય છે કે જે તે સમયે દરેકનું પોતપોતાનું ફિલ્ડ, દરેકની પસંદની વાત છે પોતપોતાની. એમ કહેવાય છે કે ષષ્ઠી દેવીને ખબર પડે કે બાળકનો જન્મ થયો, ષષ્ઠી દેવી ત્યાં પહોંચી જાય અને પછી એને કેમ હેલ્ધી રાખવું. મધર એન્ડ ચાઇલ્ડ કેર માટે ગવર્મેન્ટ ભલે ઢોલ ટીપતી, પણ જો ખરેખર બાળકનો ઉછેર કઈ રીતે થવો જોઈએ એને શીખવું હોય તો ષષ્ઠી દેવીના ચરિત્રમાંથી કંઈક શીખવા જેવું છે. હું તો એમ કહું છું કે નર્સિંગમાં આ વાત ઉમેરવી જોઈએ, ઇતિહાસની. નર્સિંગમાં જે બહેનો કામ કરે છે ને આ બધું શીખવવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા આ શાસ્ત્રની ખોજ ષષ્ઠી દેવીએ કરી. બાળકનો જન્મ થાય ત્યાં પહોંચી જાય, કઈ રીતે એની કેર લેવી, એને કઈ રીતે બાળકને બચાવી લેવું, એની આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું રાખવું, એને ખોરાકમાં શું આપવું, શું ન આપવું, ફીડિંગ કેટલી વાર આપવું, કેટલું આપવું, આ બાળકને કેટલી વાર નિદ્રાની જરૂર પડે, કેટલા કલાક માતાના સાનિધ્યની જરૂર પડે, આખું વિજ્ઞાન એણે વિકસિત કર્યું. અને પછી તો ષષ્ઠી દેવીનું નામ એટલું બધું ઇતિહાસમાં થઈ ગયું કે આજ સુધી અમર છે. અને વેદવ્યાસ લખે છે કે આજે પણ બાળકના જન્મ પછી 6ઠ્ઠા દિવસે એ ષષ્ઠી દેવી સૂક્ષ્મ દેહે આશીર્વાદ આપવા આવે છે. તો તમે જેને છઠ્ઠી કહો છો, આજ સુધી જેવી રીતે છઠ્ઠી કરી એ રીતે છોકરાઓની, પણ હવે છઠ્ઠીનો દિવસ હોય ત્યારે મારું મોઢું તમને દેખાવું જોઈએ. અને ષષ્ઠી દેવીને ખાલી યાદ કરીને દીવાબત્તી કરી લો એમ નહીં, પણ તમે સ્વયં ષષ્ઠી દેવી જેવા બનો અને બાળકની તંદુરસ્તી માટે જેટલી કેર લઈ શકતા હો એટલી લો. ખેર આગળ વધીએ છીએ. ત્યાર પછી મંગલચંડીની વાત આવે છે. તો કે મંગલચંડી કોણ? ભૂમિ પુત્ર મંગલ તેહી નામા. પૃથ્વીમાંથી અલગ પડેલો એક ગ્રહ જેનું નામ મંગળ. અને કહેવાય છે એ મંગલે ખૂબ સાધના કરી ચંડિકાની, ચંડિકા એના પર પ્રસન્ન થયા, ત્યારથી મંગલચંડી કહેવાયા. આવી બધી ઘણી કથાઓ છે. ત્યાર પછી મનસા દેવીની કથા આવે છે. કશ્યપ માનસ કન્યા મનસા આશુતોષ મહાદેવ કી શિષ્યા. કશ્યપ માનસ કન્યા મનસા આશુતોષ મહાદેવ શિષ્યા. કશ્યપ માનસ કન્યા મનસા આશુતોષ મહાદેવ કી શિષ્યા. કશ્યપ માનસ કન્યા મનસા આશુતોષ મહાદેવ કી શિષ્યા. બ્રહ્મના
મરીચી થયા, મરીચીના ઋષિ કશ્યપ થયા અને કશ્યપની માનસ કન્યા. સંકલ્પ કર્યો મારે એક કન્યા જોતી છે અને સંકલ્પથી જે કન્યાને પ્રાપ્ત કરી એનું નામ મનસા દેવી. મનસા દેવી એટલે શું? તો કે આપણને એટલું જ દેખાય કે હરિદ્વાર જાઓ તો ત્યાં બોર્ડ માર્યા હોય ઉડન ખટોલા, એનાથી આગળ કંઈ ખબર નથી. યાદ રાખજો, જ્યાં ઉડન ખટોલા છે એ મનસા દેવી. સમાજ આવા જવાબ આપશે જો પુરાણો ભણાવવામાં નહીં આવે, શાસ્ત્રો ભણાવવામાં નહીં આવે. તમે સાંભળશો તો ઘરે જઈને વાત કરશો નહીં. તમે જો સાંભળશો જ નહીં તો આજના સમાજને મલ્લિકા શેરાવતની ખબર હશે પણ મનસા દેવીથી અપરિચિત રહી જશે અને એ ખતરનાક છે. યાદ રાખજો, વસ્તુ ખતરનાક. મલ્લિકામાં जगदम्बा तो છે જ, अलग ढंग से काम कर रही है थोड़ा, बस बात इतनी है. भगवान तो वहां भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको आदर्श नहीं बनाया जा सकता, कोई प्रेरणा नहीं ली जा सकती. तो જેમાંથી કંઈક પ્રેરણા મળે, દિવ્ય આદર્શો મળે, એને દેવી રૂપે અને શક્તિ રૂપે આપણા ઋષિ મુનિઓ સ્વીકાર્યા છે, સ્થાપના કરી છે. બાકી ઓમ સર્વાત્મને નમઃ ગધેડામાં રામ તો છે. જય જય અંબે જય જગદંબે, જય જય અંબે જય જગદંબે, કશ્યપ માનસ કન્યા. કશ્યપ જેવા સમર્થ ઋષિની માનસ કન્યા, એનું નામ મનસા છે. અને મનસાના ગુરુ કોણ? આશુતોષ મહાદેવ એના ગુરુ છે. સ્વયં સદાશિવની પાસે મનસા ગઈ, ઘોર સાધના કરી. બેટા માંગ, આપનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કરવા માંગુ છું, મારા ગુરુ બનો. બહુ ઓછા લોકોના ગુરુ છે સદાશિવ મહાદેવ. અને આ કન્યા મહાદેવજીને ગુરુ તરીકે પ્રાપ્ત કરીને ધન્ય બની ગઈ. તો કે એણે શું કામ કર્યું? તો કે દેવી વિષ નિષ્ણાતા, વિખ્યાતા વિષ નિષ્ણાત. કઈ નહીં કે અમુક ડોક્ટરો સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, કોઈ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, કોઈ કિડની સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય, કોઈ ન્યુરોસર્જન હોય. એમ કહે મનસા દેવીએ કયું વિજ્ઞાન ભણ્યું? તો કે એ જમાનામાં સર્પોને બહુ ત્રાસ હતો, સર્પદંશ થાય, માણસ મરી જાય. જ્યારે ષષ્ઠી દેવીને જેમ થયું કે મારે બાળકોને બચાવવાનું કામ કરવું છે, એમ માતા મનસાએ મિશન ઉપાડ્યું, અભિયાન ઉપાડ્યું કે મારે જેને ઝેર કરડે એને બચાવ, જેને સર્પ કરડે, જેને ઝેર ચડે એને બચાવી લેવા છે. અને મનસા દેવી પછી તો એના મંત્રો વિકસિત કર્યા, એની ઔષધિઓ વિકસિત કરી, એની શોધખોળ કરી. ઇતિહાસમાં મનસા દેવીનું બહુ સારું એવું સ્થાન અને નામ છે. વિષ નિષ્ણાતા. પછી કોઈ પણને સર્પદંશ થયો હોય તો મનસા દેવીને બોલાવવામાં આવે, મનસા દેવી એનો ઈલાજ કરે, જીવન પ્રાપ્ત થવા માંડે. આમ કરતા 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 આજ સુધી એ મનસા દેવીનું નામ અમર થઈ ગયું છે. પછી તો ઇતિહાસમાં મનસા માતાનું એક એવું સ્થાન થઈ ગયું કે સર્પ કરડ્યો હોય ને ખાલી મનસા માતાનું સ્મરણ કરે તો લોકોને ઝેર ઉતરી જતું, કારણ કે રસાયણો બદલાઈ જાય. આસ્થામાં એ તાકાત છે, શ્રદ્ધામાં તાકાત છે કે આસ્થા દ્વારા જ રસાયણો બદલાવા માંડે શરીરના. બસ રસાયણ બદલી જાય, રેઝિસ્ટન્સ ડેવલપ થઈ જાય, વાત પૂરી થાય, જીવી જાય માણસ. શક્ય છે. આસ્થામાં બહુ તાકાત છે, શ્રદ્ધામાં બહુ તાકાત છે. આ મનસા દેવીનું વર્ણન કર્યું. અને ત્યાર પછી સુરભી કથા. દેખો લીલા મોર મુकुट की सुरभि वृंदावन में प्रगटी, देखो लीला मोर मुकुट की सुरभि वृंदावन में प्रगटी, क्षीर पान केशव में चाहा सुरभि के मन अतिशय भावा, क्षीर पान केशव ने चाहा सुरभि के मन अतिशय भावा. કૃષ્ણની આમાં કંઈક લીલા છે વેદવ્યાસ. આ હમણાં દ્વાપરના કૃષ્ણની વાત નથી, લાખો વર્ષ જૂની અહીંયા વાત છે. એક કૃષ્ણ નથી થયા. એટલે તો લખ્યું છે બુદ્ધ કૌશિક ઋષિએ કે ચરિતમ રઘુનાથસ્ય શતઃ કોટિ પ્રવિસ્તરમ એકૈકમ અક્ષરમ પુંસામ મહાપાતક નાશનમ. 100 કરોડ વાર રામ થયા, 100 કરોડ વાર કૃષ્ણ થયા આ પૃથ્વી ઉપર. એટલે આપણે તો ક્યાંય છીએ જ નહીં, રાઈના દાણા જેવડાય. ધરતી કદાચ રાઈના દાણા જેવડી હોય તો હોય, આપણું તો અસ્તિત્વ જ નથી. આ સમયની વિશાળતા, સમયની વિરાટતા, એમાં આપણું તો અસ્તિત્વ જાણે કંઈ છે જ નહીં. હા, આ ક્ષણ તમારા હાથમાં છે. એ ક્ષણને તમે પામી શકો, એ ક્ષણમાં તમે ડૂબી શકો, એ ક્ષણમાં તમે પરિવર્તિત થઈ શકો, એ ક્ષણનો તમે આનંદ લઈ શકો. મેં ક્યાંક લખ્યું છે, એ ક્ષણોમાં જીવવા માટે નથી મળતી ક્ષણો અહીંયા. ચંદ પલ કે લીએ સુકૂન ચાહતા इंसान लेकिन नहीं मिलता है.
ક્ષણોમાં જીવવા માટે નથી મળતી. ક્ષણો અહીંયા અને વર્ષો તણા વર્ષો વીતી જાય છે ક્ષણમાં, અને વર્ષો તણા વર્ષો વીતી જાય છે ક્ષણમાં. એટલે હું દરેકને કહું છું કે જો દમ ગુજર ગયા આતા નહીં કભી, ઇન્સાન કો કે વક્ત કો પાતા નહીં કભી. મને ઘણા લોકો પૂછે, ચિઠ્ઠીઓ આવે, પત્રો આવે, માં આટલી બધી ઉર્જા, સતત 2 કલાક સુધી અમે થાકી જઈએ બેઠા બેઠા, પણ માં તમે તો પૂરું થાય કથા ત્યારે ઓર મોજમાં હો કે ક્યાંથી આટલી બધી ઉર્જા આવે છે? હું એક જ વાત કહું છું, હું વર્તમાનમાં જીવું છું, ક્ષણમાં જીવું છું, ક્ષણે ક્ષણ હું જીવું છું. ક્યારેક ઘડિયાળમાં જોતી હોઉં તો તમારા માટે જોઉં છું, એ મારા માટે હું નથી જોઈતી. અને જે માણસ વર્તમાનમાં જીવવાની કળાને પ્રાપ્ત કરી લે છે એ પ્રસન્નતા, આનંદ અને સુખને મેળવી શકે છે. પણ મોટા ભાગના લોકો તો બેઠા બેઠા ગડમથલ ચાલતી હોય, સાંજે શું કરવાનું છે, કાલે શું કરવાનું છે, પ્રમદી શું કરવાનું છે. કાલ અને પ્રમ દિવસના પ્લાનિંગમાં એનો વર્તમાન બગડી જાય છે. હું જ્યારે વ્યાસપીઠ પર બેઠી હોઉં ત્યારે સમગ્ર રીતે વર્તમાનમાં હોઉં છું. મારો સમય તમારા માટે જ છે. અહીંયા બેઠી હોઉં, કચ્છમાં હોઉં ત્યારે મને વડોદરા યાદ ના આવે, અને વડોદરા હોઉં ત્યારે મને કચ્છ યાદ ના આવે. મારી જાતને મેં એવી ઘડી લીધી છે, इस तरह से मैंने खुद को बना लिया है. बस मैं जहाँ हूँ वहाँ प्रसन्न हूँ, जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ. तो आप भी क्षण में जीना सीखो. ભવિષ્યનું બહુ લાંબુ પ્લાનિંગ નહીં, ભૂતકાળને વાગોળવાનું બંધ કરી દો. વર્તમાન તમારા હાથમાં છે. જય જય અંબે જય. તાલી પાડો. આ વર્તમાનની વાત કરું છું ને આમ બેઠા છો, સીધા થાઓ, યુવાન છો એ વાત. जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जय अम्बे. આમાંથી ઘણા ઘણા કેવું કરે છે, હવે જોજો મારી સામે હું આવી રીતે ગાઉં તો જય જય અંબે જય જગદંબે જય જય. મજા આવે? મજા આવે? બધા ના પાડે તો તમે એવું કેમ ગાઓ? તમે કેમ એવું ગાઓ? તમે મારી સાથે કેમ ન જોડાઓ નૃત્યમાં? તમારું રોમ રોમ નાચવું જોઈએ. તો વર્તમાન જય જય અંબે જય જગદંબે, જય જય અંબે જય જગદંબે, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे. વાત સુરભીની કરતા હતા. લાખો વર્ષ પહેલાની આ કથા છે. દ્વાપર તો હમણાં થયો, 5000 વર્ષ પહેલા. અનેક કૃષ્ણ થયા છે, અનેક રામ થયા છે. ખબર નહીં, એવું પણ બને કે અનેક હરેશ્વરી પણ થઈ હોય, અનેક હરિ મહારાજે થયા હોય ને અનેક XYZ આપણે બધાએ કેટલી વાર થયા હોય. बहुत बार पैदा हुए, बहुत बार खत्म हुए. जुगनू की तरह हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा घटा हो, हमें याद न हो. खैर, मूल विषय तरफ આગળ વધીએ છીએ. માતાઓ ભાઈઓ, કૃષ્ણને ભૂખ લાગી. સુરભી નામની એક સુંદર ગાય હતી. એ ગાય કૃષ્ણના સંકલ્પને સમજી ગઈ કે એને ક્ષુધા લાગી છે, એને ભૂખ લાગી છે. વિચાર કરો, પશુઓને કૃષ્ણ માટે કેટલો પ્રેમ. કહેવાય છે સુરભીએ એક વાછરડો આપ્યો, એનું નામ મનોરથ. અને પછી સુરભીના આવમાંથી અમૃત જેવા દૂધની ધારા થઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ ક્ષીર પાન કેશવને કિન્ના, ગ્વાલ બાલ કો તૃપ્તિ દિન્ના. क्षीर पान केशवने का, ग्वाल बाल ने કૃષ્ણએ જ્યારે એ દુગ્ધપાન કર્યું, સાથે સાથે ગોવાળિયાઓ પણ એ દૂધનું પાન કરે છે, પરિતૃપ્ત થાય છે. અને એ વાછરડાનું નામ કંઈક રાખીએ, કહે. શું રાખશું? ગોવાળિયાઓ કહે. વૈષ્ણવો અહીં બેઠા હોય તો ખાસ ધ્યાનથી સાંભળે. મનોરથ થાય છે વૈષ્ણવોમાં. વાત બહુ જ સાધારણ છે, છતાંય બહુ મોટી ઘટના છે. પણ અત્યારે પછી મનોરથ શબ્દને લઈને જે કંઈ લાખોના ખર્ચા થઈ રહ્યા છે, મને લાગે છે અતિશયોક્તિ છે, જરૂર નથી. આ મનોરથ શું એ દેવી ભાગવત કહે. તમને નહીં ખબર હોય, વૈષ્ણવ ઘરમાં પેદા થયા એને નથી ખબર હોતી. સાંભળજો. ભગવાન કૃષ્ણને ભૂખ લાગી અને સુરભીએ એક વાછરડો આપ્યો અને પછી એના આવમાંથી દૂધ પ્રગટ થયેલું કૃષ્ણએ દુગ્ધપાન કર્યું. કારણ કે બાળકના જન્મ વગર તો દૂધ માતા આપી જ ન શકે. તો કહે કે આ એક બહુ દિવ્ય ઘટના ઘટી. તો કે વાછરડાનું નામ શું રાખવું? ત્યારે કૃષ્ણ કહે એનું નામ મનોરથ રાખો, કારણ કે દૂધ પીવાનું મનોરથ મારો આ વાછરડાએ પૂરો કર્યો છે. બસ મનોરથ વાછરડાનું નામ હતું, એનાથી આગળ કાંઈ નથી. એને કેટલું લાંબુ ખેંચ્યું છે. દેવી ભાગવત આવું કહે છે.
ક્ષીરપાન કેશવને કિન્ના. પણ ભગવાન કૃષ્ણે પછી સુરભ્યે નમઃ એવો મંત્ર આપ્યો છે. સાંભળજો, ઘરમાં તમારી ગાય હોય તો ગાયની પૂજા કરો. ત્યારે હું તમને આપું છું મંત્ર દેવી ભાગવતનો. ઓમ સુરભ્યે નમઃ. સવારમાં એને તિલક કરજો. અને સુરભ્યે નમઃ. અને વેદવ્યાસ લખે છે કે આ વાત માત્ર હું દેવી ભાગવતમાં નથી કરતો, પણ યજુર્વેદમાં પણ આ મંત્ર છે. એટલે કેટલી જૂની વાત હશે, વિચાર કરો. ઓમ સુરભ્યે નમઃ એમ કહીને ગાયને વંદન કરજો. અને એનું દૂધ લેતી વખતે ક્ષમા માગજો કે આ દૂધ પર અધિકાર તારા વાછરડાનો છે કે વાછરડીનો છે, પણ માં અમારી જરૂરિયાત માટે અમે લઈએ છીએ, અમને ક્ષમા કરજે. અને પેલા વાછરડો કે વાછરડી હોય એને બરાબર પેટ ભરવા દેજો, નહીંતર પશુનું શોષણ થશે ને આપણે સેવાના ભ્રમમાં રહેશું. સેવાના ભ્રમમાં શોષણ ન થવું જોઈએ. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. સુરભી કથા અહીંયા પૂરી થાય છે. પછી રાધા સ્તોત્ર આવે છે. ત્યાર પછી ભ્રામરી દેવીની કથા. ભ્રામરી એટલે કોણ? તો કે જે દેવી, જે મહામાયા જીવને ભ્રમમાં નાખનારી પણ છે અને એના શરણે જાઓ તો ભ્રમથી, ઇલ્યુઝનથી મુક્ત કરનારી પણ છે, એ ભ્રામરી. ત્યાર પછી ગાયત્રી મંત્ર. ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ, ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના કેમ કરવી, આ બધી વાત યાજ્ઞવલ્ક્ય વિસ્તારથી કરે છે. ત્યાર પછી દેવોના ગર્વખંડનની કથા આવે છે. સરસ વાત છે. માતાઓ, ભાઈઓ, ધ્યાન આ તરફ આપજો. એક વખત દેવતાઓને અહંકાર થયો. અમે અસુરોનો સંહાર કર્યો, તાકાત નથી, અમારા વગર કોઈ રાક્ષસોને મારી શકે. દેવતાઓ ભૂલી ગયા કે મહિષાસુરનો ત્રાસ હતો ત્યારે આપણે બધા રડતા હતા. દેવતાઓ ભૂલી ગયા કે દુર્ગમનો ત્રાસ હતો ત્યારે ગુફામાં ભરાઈને બેઠા હતા. દેવતાઓ ભૂલી ગયા કે શુંભ નિશુંભનો જગદંબાએ વધ ન કર્યો હોત તો આપણી તો ચટણી થઈ ગઈ હોત. એ બધું ભૂલી ગયા છે દેવતાઓ. અને અહંકારને વશ થઈને ઇન્દ્ર કહે મેં ફલાણાનો વધ કર્યો, તો વળી વરુણ કહે મેં ફલાણાનો વધ કર્યો, તો બ્રહ્મા કહે મેં ફલાણા રાક્ષસનો વધ કર્યો. અહંકાર આવી ગયો. ઘણીવાર લોકો આવું કરતા હોય છે. કાર્ય બધા જગદંબાએ કર્યા છે, પણ દેવોને અહંકાર આવી ગયો કે આ કાર્ય તો અમે કર્યું. ત્યારે દેવોનું ગર્વખંડન કરવા માટે નાનકડી એવી ઘટના છે, પણ વાત બહુ સરસ છે. જગતજનની જગદંબા યક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. યક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને દેવોની સભામાં આવે છે. આવીને કહે છે હું બહુ મુશ્કેલીમાં છું, મારી મદદ કરશો? હે યક્ષ, શું તકલીફ છે? અહંકારના સ્વરમાં દેવતાઓ પૂછે છે. ત્યારે જગદંબા જે યક્ષના સ્વરૂપમાં આવી છે દેવોની પરીક્ષા કરવા માટે, એ કહે છે કે મેરે પાસ છોટા સા એક તિનકા હૈ. એક તણખલું છે, નાનો એવો. આ તણખલું હું જોવા માંગુ છું કે ઇન્દ્રની શક્તિથી કે વરુણની શક્તિથી કે અગ્નિની શક્તિથી હલે છે, ચલે છે, ઉડે છે, ભસ્મીભૂત થાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ બધાને હું કહું છું. ઉચકાતું નહોતું, માંડ માંડ ઉચકીને હું અહીં સુધી લાવ્યો છું કે. ત્યારે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ બધા દેવતાઓ હસવા લાગ્યા. તણખલાની સેવી સાથ તણખલું મૂક્યું સામે. બહુ કોશિશ કરી. વાયુ કહે હમણાં ઉડાડી દઉં. અરે 14 બ્રહ્માંડને ઉડાવી શકો, આપણે તો વાવાઝોડું જોયું છે. 5 માળના આખા ફ્લેટ સમાય જાય એવી ટેન્કો આમ થઈ ગયેલી જોઈ છે મેં. હું આવી હતી વાવાઝોડા વખતે. વાયુની કેટલી તાકાત, કેટલી કોશિશ કરી, તણખલું ઉડ્યું નહીં. અગ્નિ બોલી અભી જલાકર ભસ્મ કર દઉં. અગ્નિ સળગાવી શક્યા નહીં. વરુણે તણખલાને વહાવી શક્યો નહીં. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ પણ લાચાર થઈ ગયા તણખલાની પાસે. બધા પરસ્પર જુએ આપણી કંઈક ભૂલ થઈ છે, આપણું ક્યાંક અહંકાર તો નથી. આ યક્ષ ખરેખર કોણ છે? દેવતાઓ હાથ જોડીને યક્ષના શરણે જાય છે. આપ કોણ છો? આપનો પરિચય આપો. અમને લાગે છે તમે કોઈ રહસ્યમય વ્યક્તિ છો. ત્યારે જગદંબા મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે અને માં પ્રગટ થઈને કહે છે હે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, હે અગ્નિ, ઇન્દ્ર, તમે ક્યારેય ગર્વ કરશો નહીં, અભિમાન કરશો નહીં. ગર્વ કયો સોઈ નર હાર્યો, સિયારામ જીરે ગર્વ કયો સોઈ નર હાર્યો. ગર્વ કિયો એક ચકવાને ચકવીએ રૈન વિયોગ બંધાયો, સિયારામ જીરે ગર્વ કયો સોઈ નર હાર્યો.
ગર્વ કિયો એક વનની ચણોઠડીએ, દેહ કારો કરી ડાર્યો સિયા રામ જીરે, ગર્વ કિયો સોય નર હાર્યો. અભિમાન નહીં કરતા ક્યારે. મોટા મોટા કાર્યો કરો, યજ્ઞો કરો. જ્યારે આ છેલ્લો દિવસ છે, છેલ્લી ક્ષણો ગણાઈ રહી છે અત્યારે, હમણાં પૂરું થશે. ત્યારે આત્મસાધક સમાજે જે આ યજ્ઞનું આયોજન ઉપાડ્યું છે, એ સાધક સમાજની સર્વે દીકરીઓને કહું છું, દીકરાઓને કહું છું, ભાઈઓને કહું છું, ખંભરાના સેવકોને જશો, તમારી નજરોમાં તમે ઉતરી જશો. તમને પોતાને શરમ આવશે, એ વધારે ખરાબ છે. દીકરીઓ, માતાઓ, આત્મસાધક સમાજ દ્વારા આ યજ્ઞ જ્યારે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો, ત્યારે ફરી એક વખત દરેકને કહું છું, સંગઠિત રહેજો, પરસ્પર પ્રેમ રાખજો, ક્ષમાભાવ રાખજો. કોઈની ભૂલ થઈ જાય તો મોટું મન રાખજો. કોઈની ભૂલને ઢાંકતા શીખજો, એકાંતમાં એ ભૂલને સુધારતા શીખજો. એક ગણી વાત હોય તો 4 ગણી કરીને એની રજૂઆત નહીં કરતા. ટિપિકલ સ્ત્રીઓ જેવું મારી સાધિકાઓ જો કરશે તો મારે સાધક સમાજ છોડવાની ફરજ પડશે, યાદ રાખજો. ટિપિકલ નારીમાંથી બહાર આવી જાઓ. શક્તિ સ્વરૂપિણી છો, અંબા છો, બહુચર છો. એક ગુરુ આનાથી વધારે શું કહી શકે તમને? જે બેઠા છે એ દરેકને કહું છું, પ્રેમથી રહેજો, સંગઠિત થઈને રહેજો. એવું ન થાય કે તમારા વચ્ચેથી મારે અદ્રશ્ય થઈ જવું પડે. વધારે કંઈ નથી કહેતી. હા, એ પણ હકીકત છે કે 4 સાધક જોડાય ને 2 સાધક નીકળી પણ જાય, કારણ કે વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે. એને કદાચ અહીં સંતોષ ન મળે તો બીજા કોઈ સંત પાસે જાય, એનાથી કોઈ ફરક નથી પડી જતો. પણ તમે સંઘમાં પણ રહો અને વિખવાદ પણ કરો, અહંકારથી પીડાવ, એવું નહીં ચાલે. અમારી ધારા, અમારી દક્ષા, અમારી જમના, કેટલા નવા સાધકો જોડાઈ ગયા છે. જરૂરી નથી કે કઈ સિક્કો માર્યો હોય કોઈના માથા ઉપર સાધકનો. બહુ તેજસ્વી અને સાલસ અને સરળ સ્વભાવની સાધિકાઓ, નવા ભાઈઓ, સાધકો આવી રહ્યા છે. હું એવું ઈચ્છું છું કે તમે એકબીજાની શક્તિ બનો, એકબીજાની હૂંફ બનો. માત્ર કથાથી આપણું કામ પૂરું ન થાય ભાવના, પણ આપણે ધ્યાનનું જે કાર્ય કરવાનું છે, મનુષ્યને આત્મદર્શન કરાવવાનું છે, એ તરફ આપણે લઈ જઈએ. નહીતર તાળી ટપાકાથી જ વાત પૂરી થઈ જાય તો અર્થ નથી કોઈ તમારી દીક્ષાનો. ખેર, જગદંબા પ્રગટ થઈને દરેકે દરેક દેવોને શાન ઠેકાણે આવે એ માટે થોડોક મીઠો ઠપકો આપે છે, સમજાવે છે, હવે ક્યારે અહંકાર નહીં કરતા. અને ત્યાર પછી છેલ્લે અંબા યજ્ઞ વિધાન. ફરી એક વખત અંબા યજ્ઞનું આયોજન થાય છે. કરી આહવાન અંબા આરાધા, અંબાજીની આરાધના કરી આહવાન થયું, યજ્ઞ થયો. મહારાજ જન્મેજય પ્રસન્ન થયા અને કહેવાય છે કે વેદવ્યાસજીના છેલ્લા શબ્દો જ્યાં બોલાઈ રહ્યા હતા, ત્યાં મહારાજ પરીક્ષિત દિવ્ય દેહે બ્રહ્માંડમાં મહાઉર્જામાં મળી રહ્યા છે. આવું દ્રશ્ય મહારાજ જન્મેજય પોતાની નજર સામે જોયું. સંતની વાણીમાં તાકાત છે, શબ્દ બ્રહ્મના વિસ્ફોટની આ તાકાત છે. વેદવ્યાસ એની વાણીને વિરામ આપે એ પહેલા એ વ્યક્તિગત ચેતના મહાચેતનામાં જોડાઈ રહી છે. દિવ્ય દેહે પરીક્ષિત મહારાજને બ્રહ્માંડ તરફ જતા જોયા. આવું વેદવ્યાસ લખે છે. સબ સુની કૃત્ય ભય રાજા. બધી જ કથા સાંભળીને મહારાજ કૃત્ય થયા છે. એટલું જ નહીં, વેદવ્યાસ હવે વિદાય લઈ રહ્યા છે. ઘણી બધી ભેટ સોગાદો આપીને વેદવ્યાસના ચરણમાં દંડવત પ્રણામ કરીને વેદવ્યાસને વિદાય આપે છે. જન્મેજય મહારાજ જેવો ક્ષત્રિય આજ સંતની વિદાયથી જાણે એમ લાગે છે કે આપણે બધા એકડા વગરના મીંડા છીએ. 1,00,000 નો ફિગર હોય પણ જો એકડો નીકળી જાય તો પાછળ માત્ર મીંડા રહે. એમ વેદવ્યાસની જ્યાં વિદાય થઈ જન્મેજય થયું કે આપણે જાણે એકડા વગરના મીંડા છીએ. આપણું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. સંતની હાજરી વગર જાણે કંઈ જ નથી એવું લાગ્યું. પણ ઘણું બધું વેદવ્યાસ આપીને ગયા હતા, વાગોળવા જેવું, ચિંતન કરવા જેવું. હું પણ તમને ઘણું બધું આપીને જાઉં છું. માતાઓ, નિરાશ નથી થવાનું, ઉદાસ નથી થવાનું, રડવાનું નથી. તમને 7 જન્મ ચાલે એટલું લેસન અને ભોજન આપ્યું છે. તાકાત હોય તમારામાં તો 7 જન્મ ચાલે એટલું. ખેર, આપણે મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ છીએ. પછી શું બન્યું? આ તરફ નૈમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિ મુનિઓની વચ્ચે
सदाम्बिके नमो नमः। विश्रांति परम शांति तुम, भ्रांति कांति दीप्ति तुम, विश्रांति परम शांति तुम, भ्रांति कांति दीप्ति तुम, रति वीर की गति सदाम्बिके नमो नमः। रति वीर की गति सदाम्बिके नमो नमः। शिवा तुम शांति शक्ति तुम, सुदृष्टि पुष्टि सृष्टि तुम, शिवा तु शांति शक्ति तुम, सुदृष्टि पुष्टि सृष्टि तुम, वृष्टि समष्टि व्यष्टि तुम, सदाम्बिके नमो नमः। वृष्टि समष्टि व्यष्टि तुम, सदाम्बिके नमो नमः। सदा धरा विहारिणी, सदा धरा की धारिणी, सदा धरा विहारिणी, सदा धरा की धारिणी, धरान मर्म पारिणी, धरान मर्म पारिणी, धरान मर्म पारिणी, धरान मर्म पारिणी, सदाम्बिके नमो नमः। धरान मर्म पारिणी, सदाम्बिके नमो नमः। सदाम्बिके नमो नमः। सदाम्बिके नमो नमः। सदा धरा की धारिणी, सदा धरा विहारिणी, धरान मर्म पारिणी, सदाम्बिके नमो। પૃથ્વીને ધારણ કરનાર, પૃથ્વી પર વિહાર કરનાર ને છતાંય પૃથ્વી જેને જાણી શકતી નથી એવા જગદંબાને હું નમસ્કાર કરું છું. આમ નમન કરીને છેલ્લે છેલ્લે મેં એક દોહો લખ્યો છે. શ્વાસ શ્વસન રસધારરૂ, श्वास सुचन रसदारिणरू, શ્વાસ શ્વસન રસધારરૂ, श्वास श्वसन रसदारिणरू, रक्त रंग झिमी रक्त रंग जिमी एक, तिमी माता घट में रहो, तिमी माता घट में रहो, चाहे रूप चाहे रूप अनेक। जगदम्बा का कहना 9 दिन ये सत्संग तो सुना, माँ के गुणगान तो हमने गाया, लेकिन माँ को कहना माँ हमारे साथ आप कैसे रहोगी। माँ से मांगना श्वास श्वसन रसधाररू, श्वास श्वसन रसधाररू, श्वास और श्वसन की प्रक्रिया दोनों को भिन्न भिन्न करके नहीं समझा जाता, वह भिन्न नहीं हो सकती। रस और धारा दोनों को भिन्न भिन्न करके हम नहीं रख सकते। रक्त और लाल रंग दोनों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते। श्वास श्वसन रस और धार, रक्त रंग और रक्त
दोनों अलग होने पर भी जैसे एक है, वैसे ही हे माँ तिमी माता घट में रहो। आपके रूप भले असंख्य हो, लेकिन मेरे घट में रहना, श्वास और श्वसन में जो एक यूनिटी है, रस और धारा में जो एक रूपता है, और रक्त और रंग में जैसे अद्वैतता है, ऐसे माँ आप मेरे श्वास में, मेरे रक्त में बहना, मुझ में रहना। और ऐसी प्रार्थना के साथ फिर से एक पंक्ति। नमः जग कारिणी तू माँ, सकल जग कारिणी तू माँ। नमः जग कारिणी तू माँ, सकल जग कारिणी तू माँ। नमः जग कारिणी तू माँ, सकल जग कारिणी तू माँ। नमः जग कारिणी तू माँ, सकल जग कारिणी तू माँ। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय 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 जय। अगर कहूँ बहुत कुछ लूटाया है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रेगुलर जो भक्त आते थे, जिन लोगों ने सुनी है पूरी पूरी वेद व्यास की वाणी, उनको पता होगा। खैर पूरा जीवन बीत जाता है तो 9 दिन तो क्या देखते ही देखते विदा की क्षण आ गई है। भक्तों, साधकों, बहुत कुछ कहा है, कुछ बाकी नहीं कहने के लिए, और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। अब तो आरंभ होता है आपका करना। इफ आई डू आई कैन अंडरस्टैंड, किसी फिलोसोफर ने कहा है, जो मैं करने लगूंगा तो विषय को समझने लगूंगा। आज तक सुनना था, अब से करने का प्रारंभ होगा। प्रयोग स्वयं के साथ सत्य की ओर यात्रा आगे बढ़ानी आपको। हो सका मुझसे, मैंने सहयोग दिया आपका। अभी भी मेरी ऊर्जा, मेरी चेतना, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्रेम, मेरे आशीर्वाद आपके साथ ही है। स्थूल शरीर से मुझे मुंद्रा जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी चेतना जो मुझे याद करेगा उसके साथ है। मेरा प्रेम जो मुझे प्रेम करेगा उसके साथ है। मेरा सत्य मेरे सत्य में जो जिएगा उसके साथ है। ऐसा मत समझना कि माँ चली गई, लेकिन माताओं, भाइयों, संत को तो जाना पड़ता है। संत का काम ही है समाज को जगाना। आपकी तरह और भी बहुत से प्यासे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा आपसे दूर। फिर भी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। जब तक आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे तब तक मुझको आपसे कभी भी दूर मत समझना बस। और अंतिम सत्य भी कह दिया है मैंने, इसको भी याद रखना। कोई एक व्यक्ति वो न समझे कि माँ हमारी है। माँ सबकी है, माँ सबकी होती है, संत सबका होता है। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। चलो सब संग तो अच्छा, छुड़ा लो हाथ तो अच्छा। यहाँ अपने पराये सभी रिश्ते टूट चुके।
यहाँ अपने पराये सभी रिश्ते टूट चुके हैं। एक નિમિત્ત બનવું, હરિ મહારાજનું ફેમિલી એના ધનનો સદુપયોગ કરવાનો એમને વિચાર થયો. પરીક્ષાઓ ઘણી થઈ, સંઘર્ષો ઘણા થયા. આત્મસાધક સમાજના પણ જે સાચા રૂપિયા હતા એ તપીને બહાર આવ્યા. ખબર પડી આમાં કોણ ક્યાં છે, કેટલામાં છે, કોણ સહયોગ કરે છે, કોણ તમાશો જુએ છે, કોણ ખટપટ કરે છે. ઘણી બધી સ્પષ્ટતાઓ થઈ આમાં. અને જે કાંઈ થયું સારા માટે થયું છે. ઈશ્વર જે કાંઈ કરે છે ઠીક કરે છે. પણ સરવાળે હરિ મહારાજની સરળતા, એનું ભોળ પણ વધુ પડતા ભોળા માણસની દુનિયા ગાંડો કહે છે. પણ મારું અનુભવેલું સત્ય કહું તો ખરેખર સિમ્પલિસિટી જેને કહેવાય ને, આ સિમ્પલ મેન થવા માટે લોકો કેટલી મહેનત કરે નથી થઈ શકતા, પણ આ માણસમાં સિમ્પલિસિટી છે. સિમ્પલિસિટી વિશે મારો એક લેખ છે અંગ્રેજીમાં, નજીકના ભવિષ્યમાં. ટુ ધ રિયલ પાથ નામનું એક અંગ્રેજી પુસ્તક મારું પ્રગટ થવા જઈ રહ્યું છે. જરૂર વાંચજે બેટા. એક બે ભક્તોને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને કહું છું, વાંચજો. સિમ્પલિસિટી એક લેખ છે એમાં. મને બહુ ગમે છે લેખ, મારો લખેલો છે એટલે નહીં, પણ ખરેખર સત્ય ઉતર્યું છે. તો સિમ્પલ મેન જેને કહેવાય ને એવો માણસ છે હરિ મહારાજ. હા, ક્યારેક એની વધુ પડતી સાદગી, સરળતા, કંઈક વ્યવહારિક અજ્ઞાન, કંઈક ધંધામાં ડૂબેલો હોવો, કંઈક અનુભવનો અભાવ, આ બધા કારણોથી તકલીફ થાય ક્યાં. પણ છતાંય કહું છું, માણસ સીધો છે. એક શેર યાદ આવે છે, ધૂલ ચહેરે પર જમી થી उसका दिल मैला न था. हरि महाराज માટે એક જ શેર કહેવો છે કે ધૂલ ચહેરે પર જમી થી उसका दिल मैला न था. आदमी अच्छा था लेकिन हमने पहचाना न था. आदमी अच्छा था, आदमी अच्छा था लेकिन हमने पहचाना न था. धूल चेहरे पर जमी थी उसका दिल मैला न था. બસ આટલું જ કહું છું, અતિશયોક્તિ વગર. જેવો છે તેવો. ધૂલ ચહેરે પર જમી થી उसका दिल मैला न था. એ મનનો મેલો નથી, એટલી મને ખબર છે. અને એટલે જ એનો યજ્ઞ નિર્વિઘ્ને જગદંબાએ પાર પાડ્યો છે. તાલિયા એક વખત આ પરિવાર માટે. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. आदमी अच्छा था लेकिन हमने पहचाना न था. આવું જિંદગીમાં ન થાય હો કે આદમી અચ્છા था लेकिन हमने पहचाना न था. ખેર, અને એટલે જ કદાચ આટલી બધી ઉર્જા મૂકી છે. આ ઉર્જા ન મૂકું તો આ યજ્ઞ પૂરો થાય એમ નહોતો. આજ બોલું છું એટલે આટલી ઉર્જા મૂકી. અને એક વખત ફરીવાર કહું છું, ખંભરા આત્મ સાધક સમાજને ધન્યવાદ આપી દો કે સમગ્ર જવાબદારી પડદા પાછળ રહીને ઉપાડી. ક્યાંય મોટું ભા થવાનો ઈરાદો નહીં, વચ્ચે આંટા મારવાના નહીં, ફોટા પડાવવા આવવાનું નહીં, વટ મારવાનો નહીં, આલ્બમમાં મારો ફોટો આવે એવી કોઈ કોશિશ નહીં, કોઈ પ્રયાસ નહીં. લાધુભાઈ મને એમ કહે કે માં સ્ટેજ પર નહીં આવું, પણ બધા અમે પાછળ બેઠા છીએ, ચિંતા નથી. મને શેની ચિંતા, આપણા પાછળ તો જગદંબા બેઠા છે. સાથે સાથે બળરામભાઈ, દશરથસિંહ, મોરલ સપોર્ટની પણ જરૂર હોય છે. આવા મોટા યજ્ઞો લઈને બેસીએ ત્યારે મોરલ સપોર્ટ, નૈતિક બળ હરિ મહારાજને પૂરું પાડ્યું કે મહારાજ ચિંતા નહીં કરતા, અમે બેઠા છીએ. ઘણીવાર આટલું બહુ થઈ જાય. 4 શબ્દો, કાંઈ કરવાનું ન હોય, પણ માણસ શબ્દોના ભિખારી હોય છે, શબ્દોય નથી બોલી શકતા. ત્યારે આ દશરથસિંહ બાપુએ, બળરામભાઈએ અને રેખા કેટલા બધા સંઘર્ષમાંથી દીકરી તો પસાર થઈ. આ કથાની વધારેમાં વધારે કોઈ ચિંતા કરી હોય તો રેખા અને ઇન્દુબા હું કહી શકું છું. અને ધીરે 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 કાર્ય સફળતાના આરે આવીને ઊભું રહ્યું. આમ તો સમગ્ર આત્મ સાધક સમાજ અમારી સાથે જ છે. કોઈ સાધકો હાજર હતા, કોઈ નહોતા, એનો અર્થ એવો નથી કે સાથે નથી. સંજોગ, માણસ સંજોગોનો ગુલામ છે. થઈ જાય ક્યારેક, હોતા હૈ, જિંદગી હૈ. ભૂલ જાઓ, ભૂલ જાઓ, અતીત કો ભૂલના શીખો. ચિંતન જ્ઞાન યજ્ઞનો આજે અંતિમ દિવસ. પૂજ્ય માની અમૃતવાણી આજે વિરામ થશે. ઘણા એમ કે કથા પૂરી થઈ. કથા પૂરી નથી થઈ. આપણા માટે જે કથા શ્રવણ માટે આવ્યા એમના માટે શરૂઆત થઈ ચિંતનની. પૂજ્ય માએ 9 દિવસ સુધી સતત જગતજનની જગદંબિકા ને માધ્યમમાં લઈ અને આત્મવિકાસ માટે આપણને સૌને પોતાનો, એમ કહીએ તો ચાલે કે સમગ્ર નિચોડ પૂજ્ય
પૂજ્ય મા સાથે ઘણા વર્ષોથી છીએ એટલે મેં અનુભવ્યું છે કે મા જ્યારે બોલે છે ત્યારે સમગ્રતાથી સમગ્ર જ્ઞાન શ્રોતાઓ સુધી પહોંચાડવા માટેની માની કોશિશ હોય છે.